साडी 18वीं सदी का जो इतिहास है, आए ने निहंग बूहा खोल दिओ निसंग। निहंग सिंह जिहड़े ने वो घोड़ियां ते सवार हो करके आप जी नूं किले पुट्टदे हुए नज़र आए ने। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी विच निहंग शब्द एक बारी सतगुरु ने बाणी विच वरत्या है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी जी, निरभव होयो भयो निहंगा, भी उस नूं निहंग सिंह आख्या जाता है जिहड़ा हंगता तो रहत होवे, जिहड़ा किसे तो डरदा नहीं। जो साडा अज विरसा सानू नज़र आ रहा है, इस मर्यादा नूं उत्थे तोरिया, क्योंकि होली दे दिनां विच लोकी बुरे कर्म करते सन, गंद घोल के एक दूजे उत्ते पाउंदे सन, पर धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने कहा सी मेरा खालसा न्यारा है। अज भी जदों कोई नवा मनुख दल पंथ में शामिल हुंदा है ना, सब तो पहला वो घोड़े की सेवा करदा, उन्होंने पट्ठे पाएगा, खरखरा करेगा, उहदे नेड़े घूमेगा, उन्होंने लटाएगा, हौली हौली वो घोड़ा जिहड़ा है उहदे वस विच आ जांदा है। बहुत सारे लोग चलो पंथ की सोच के नाल चलते हैं, पर बहुत सारे जिथे सोच पंथक सोच वाले होंगे उत्थे खिलाफत भी करते हैं जी लोग। तो वो इहो जिहियां टिप्पणियां करते हैं कि अज समा तकनीकी तौर पर इन्ना एडवांस हो गया, इन्ना अगे वध गया, महंगियां गड्डियां आ गई, ये जिहड़े निहंग सिंह है घोड़ियां दे विच ही हुण भी उत्थे रुके हुए आ। जिस तरह नीले घोड़े की गल की जाती है, अज भी कुछ नस्लों ने कई बारी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दर्शन करने का समा मिलता है। हजूर साहब की धरती ते पिछे जे एक घोड़ा उत्थे चढ़िया सी, उन्होंने आम करके नीला घोड़ा आख्या जाता सी। भावां कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्होंने रोकने का यतन किया सी, पर बाबा अकाली फूला सिंह जी ने यह बचन कहे सन कि मैनू सतगुरु की बाणी ते भरोसा है, तू लोगों ते भरोसा करदा है, पर मैं सतगुरु के चरणों में अरदास करके तुरिया, मेरा सतगुरु मेरी सहायता करेगा। सत श्री अकाल, पंजाबी लोग चैनल देख रहे हो, मैं सतनाम सिंह हाँ। दुनिया होली खेडती है पर सिंह होली नहीं खेडते, सिंह कढ़ते होंगे ने मुहल्ला। तो 10वें पातशाह ने मुहल्ला कढ़न दे लई ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ताकीद की सी, ते मुहल्ला जिथा आनंदपुर साहब विखे वड्डे पद्धर दे उत्ते कढ़िया जांदा है, तां पिंडां दे विच वख-वख थावां दे उत्ते मुहल्ले कढ़े जांदे। मैं तुहानूं तस्वीरां दिखा दियां कि एक मुहल्ला निहंग ਸਿੰਘਾਂ दा ते घोड़ दौड़ां ते गतका अज पिंड चेला हुशियारपुर दे विच ये महल्ला कढ़िया गया। सो निहंग सिंह फौजां इस थां दे उत्ते मौजूद है, जंगजू करतब इस थां दे उत्ते दिखाए गए हैं। सो तस्वीरां तुहानूं एक साइड दिखा दियां कि गतके ते जौहर भी सिंह दिखा रहे, उस पासे निहंग सिंह फौजां ते जथेदार साहिबान उस पासे बैठे। सो असीं गलबात करते हैं, साडे नाल सिंह साहब इस पासे मौजूद है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ये जो मुहल्ले कढ़े जाते हैं जी, घोड़ दौड़ा होंदियां जी, करतब दिखाए जाते हैं, कित्थों ये प्रारंभता होंदी है ते अज दे दौर दे विच निहंग सिंह जथेबंदियां किस तरह निभा रही जी? सतगुरु महाराज की महान बख्शिश का सदका धन सतगुरु श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने जो ये निहंग सिंह नीले बाणे वाली फौज नूं साजना किया, और साडी 18वीं सदी का जो इतिहास है, आए ने निहंग बूहा खोल दिओ निसंग। निहंग शब्द बहुत पवित्र शब्द है। जदों आपां कोश नूं पढ़दे आ ते लगभग 20 तो वध अर्थ जिहड़े आ वो निहंग दे ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानां ने कीते ने। सतगुरु महाराज जी की अज इत्थे महान बख्शिश होई आ। सत्कारयोग भाई साहब भाई प्रभजीत सिंह जी ਅਤੇ सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजिंदर सिंह जी समूह NRI वीरां ने मिल करके नगर के सहयोग के नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ निहंग सिंह जथेबंदियां नूं इस नगर दे विच बुला करके ये बेनती की, सत्कारयोग बाबा जीओ साडे नगर विच तुसीं आ करके इत्थे निहंग सिंह फौजां दियां घोड़ दौड़ां कराओ। सत्कारयोग निहंग सिंह जथेबंदियां दे मुखी उन्होंने बेनती नूं प्रवान किया, और इस अस्थान ते अज सिंह साहिब जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी बुढ़ा दल 96 करोड़ी वो भी उचेचे तौर पर पहुँचे हुए ने, अते सत्कारयोग बाबा जी बाबा गजन सिंह जी बाबा बकाला साहिब जी वाले भावां कि वो आप इत्थे नहीं आ सके, उन्हां दे पंथ घोड़े अते निहंग सिंह फौजां बेअंत पहुँचिया हुई ने, लंगर चल रहे ने गुरु के। अते सत्कारयोग मिशल शहीदां तरना दल समूह जथेबंदी जिंदा शहीद सिंह साहिब जथेदार संत बाबा निहाल सिंह जी वो भावें आप इत्थे नहीं पहुँच सके, उन्हां वालों सत्कारयोग बाबा जी बाबा नागर सिंह जी पहुँचे ने, अते आप सारिਆਂ ने चंगी तरह इत्थे देखिया है कि निहंग सिंह जिहड़े ने वो घोड़ियां ते सवार हो करके आप जी नूं किले पुट्टदे हुए नज़र आए ने।
ਉਪਰੰਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਾਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਓ ਭਇਓ ਨਿਹੰਗਾ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਅਰਥ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਅਰਥ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਿਆੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਲੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੜਾਏ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਿਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੰਦ ਘੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਨ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿੰਦਾ? ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਰਹੀ।
सतगुरु महाराज नूं जान भाई किया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਮਕੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛਮਕੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏਗਾ, ਖਰਖਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਟਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਸਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੋ ਘੋੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਆਏ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟਟੂਆ ਜ਼ਰੂਰੋਂ ਕਾ ਕਾਠੂ ਪਾਇਆ ਰਸੜੂ ਤੇ ਰਸੜੂ ਲਗਾੜੂ ਤੇ ਰਸੜੂ ਰਕਾਬਜੂ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਤੇ ਕਾਢੇ ਵਨ ਲੁਕੈ, ਵਨ ਤਜ ਨੀਰ ਲੁਕਾਹੇ, ਨੀਰ ਲੁਕੈ ਸਿੰਘ ਨੈ ਬਚੈ ਕਹੋ ਸਿੰਘ ਕੱਤ ਜਾਏ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਏ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਏ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌੜੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੇਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਖੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ 3 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਲੇਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਚੇਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।